स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। मैं हरप्रीत सिंह ਤੁਸੀਂ देख रहे हो कि EI वार्स एंड केबल्स विचार तकरार एक अहम मुद्दे ਤੇ विचार चर्चा लैके ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ एक बार फिर ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੇਗੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੇਗੀ, ਪਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ। कोले की शॉर्टेज है, ये सब नूं पता है, और ये कहा जा रहा है कि पहला बाहरों कोला खरीदो, बाद विचों तुहानूं देसी कोला मिलेगा। ये भी एक चर्चा का विषय बनया होया। बड़ियां आसां ते उम्मीदां सीगियां पंजाब नूं कि चलो केंद्री पूल दे विचों बिजली लै लवांगे, औखे समय दे विच ये केंद्री पूल ही काम आंदा है, पर हुण उत्थों भी हत्थ खड़े हो गए ने। हत्थ खड़े सिर्फ इस करके होए ने कि जो पंजाब का बनता हक सीगा वो हरियाणे नूं दे दिता गया, ये एलीगेशन लगाए जा रहे हैं। इसे ते ही विचार चर्चा लैके हाज़र होए हां। एक होर अहम मुद्दा भी आप टच करांगे, RDF का मुद्दा है, वो एक बार फिर तो रोक लिया गया। वो फंड जिथे पंजाब का अधिकार बनता है, वो फंड नहीं जारी किया जा रहा। क्यों नहीं जारी किया जा रहा, इस बारे भी तुहानूं जानकारी देने ग्राफिक के जरिए एक एक करके पूरी विस्तार सहायता तुहानूं जानकारी देने कि मुद्दा कितना गंभीर है। जिहड़ियां गल्लां वार-वार ये कीतियां जांदियां ने कि पंजाब दे नाल धोखा किया जा रहा, केंद्र वालों धोखा किया जा रहा, और वो गल्लां ਹੁਣ स्पष्ट तौर पर नज़र आ रही है। ਉਹਦੇ कुछ डॉकूमेंट ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਲੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੱਤੀ ਗੁੱਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਨਐਲੋਕੇਟਡ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਨਐਲੋਕੇਟਡ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1522.73 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 750 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਰਦਰਨ ਰੀਜਨਲ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 40% ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 40% ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 600 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਣਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ 10, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਦਾਖ ਨੂੰ 36%, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 14% ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 24 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ 728.69 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 728.69 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ हर महीने मिलेगी। ये एक वड्डा धोखा पंजाब दे नाल होया। इस बारे डॉकूमेंट भी जनतक करांगे। एक होर नाल ही मुद्दा ये भी दस दिंदे आ, फिर आपां चर्चा नूं अगे वधावांगे। केंद्र सरकार ने पंजाब नूं एक होर वड्डा झटका दिता है। केंद्र सरकार ने 1100 करोड़ के देहाती विकास फंड जिन्हों RDF कहा जाता है उस ते रोक लगा दी है। पिछले साल भी 1200 करोड़ के देहाती विकास फंड नूं रोक दिता गया सी। केंद्र सरकार का जो लॉजिक है तरक्की ये पिछे सिर्फ खरीद केंद्रां दे विकास ते ही ये पैसा खर्च होना चाहिए। पिछली सरकार वालों कर्ज माफ़ी के लिए ये पैसा वरत्या गया सी। कर्ज माफ़ी लिए वरते जाने वाले पैसे ते केंद्र सरकार ने एतराज़ जताया सी। ये एक वड्डी खबर हैगी है। दो वड्डियां खबरां ने दरअसल, एक RDF की ते एक बिजली की। फटाफट मैं थोनों ये डॉकूमेंट्स कुछ दिखादा, फिर आपां चर्चा नूं अगे वधाने आ। नार्दਰਨ ਰੀਜਨਲ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ है, एक कमेटी हुंदी है, ये डॉकूमेंट तुहाडे सामने चल रहे हैं। उस कमेटी ने सिफारिश की सीगी सेंटर गौरमेंट नूं, सेंटर गौरमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ पावर नूं कि किस नूं कितना चाहिए। इस डॉकूमेंट के साफ तौर पर नज़र आ रहा है 1522.73 मैगावाट बिजली है जिहड़ी वो केंद्री पूल दे विच पई है, जिहड़ी कि अनएलोकेटेड पूल हुंदा है। जिहड़े सूबिਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਵਾਧੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਸ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਨੇ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਵੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਦੱਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੂਬੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ UP, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ पंजाब ਨੂੰ 40% बिजली जो कि 600 मैगावाट बिजली बनती है वो हर महीने ही दी जाए। ये चिट्ठी है जी 14 तरीक को लिखी गई सी मिनिस्ट्री ऑफ पावर नूं। इस तो वड्डा धोखा होर की होएगा। हुण तुहानूं दिखाने वो चिट्ठी जिहड़ी 28 मार्च को रिलीज़ होंदी है, यानी कि ठीक 1-2 दिन पहला। वो चिट्ठी ये कहती है कि 728 मैगावाट बिजली है जिहड़ी वो हरियाणा नूं दे दित्ती जाए। पंजाब का किते कोई जिक्र तक नहीं किया जाता। वो हरियाणा जिसने 24 तरीक अपनी डिमांड रखी सी उसनूं बिजली दे दी जाती है 728 वाट। जिहड़ी 14 तरीक पंजाब ने डिमांड रखी सी उस डिमांड नूं दरकिनार कर दिता जाता है। लॉजिक तक नहीं दस्सिया जाता कि क्यों असी पंजाब नूं साइडलाइन कर रहे हैं, पंजाब नूं ये
ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਹਿਲੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਲ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਪ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ। ਮਨਜੀਤ ਬਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ PSCB ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ। SS ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ BJP ਦੇ। ਰੂਬੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫਟਾਫਟ ਲੈਣੇ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖਿਆਈ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਕੁਆਂਟਮ ਦੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ NREB ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾਰਥਰਨ ਰੀਜਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾਰਥਰਨ ਰੀਜਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੈਂਕਟਿਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਨਾਰਥਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਕੰਸੀਡਰਡ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਰੀ 1 ਦਾਦਰੀ 2 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ PSPCL ਨੇ ਵੈਲ ਇਨ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਹ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟਸ ਕੋਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਕੋਲਾ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਇੰਸਟਾਲਡ ਕਪੈਸਿਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਸ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫਰਮ ਪਾਵਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਕਅਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਂਕਟਿਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਗੱਲ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਲੌਜੀਕਲੀ ਜਾਈਏ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ NREB ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਉਹ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲਡ ਲੈਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਲੈਟਰ ਆਈ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਪਾਵਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜੋ ਲੌਜਿਕ NREC ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਲੌਜਿਕ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਈਨ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਇਸ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਲੌਜਿਕ ਦੀ ਸੈਂਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਫਰਮ ਪਾਵਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਬੂਸਟ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਟਾਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ 13,431 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਇੰਸਟਾਲਡ ਕਪੈਸਿਟੀ ਇਹਦੇ ਕੰਪੈਟੀਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਲਾ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕੋਲੇ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਡਰੋ ਦੇ ਮੈਂ ਲੈਵਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਖੜਾ ਦਾ ਤੇ ਪੌਂਗ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਫੇਵਰੇਬਲ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ BBMB ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਹਾਈਡਰੋ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪਲਾਂਟ ਫੁੱਲੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਡੈਮ ਲੈਵਲ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ? ਠੀਕ ਹੈ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਰਕ ਸੁਣ ਲੇ, ਲੌਜਿਕ ਸੁਣ ਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਵਾਬ ਲਾਂਗੇ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ, ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਡਿਨਾਈ ਕਰਨ ਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਆਮ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਨਿੱਤ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲਾ ਮਿੱਤਰਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲ ਸੋਰਸਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਲਾ ਮੰਗਿਆ
ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰ ਟੋਟਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੰਗਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਮੰਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਲਮੋਸਟ ਡਬਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵੇ ਅੱਜ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰੇਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਰਸਸ ਬਰਾਬਰ ਕਰੇਵੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਲਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦ ਨੀਤੀਆਂ ਔਰ ਬਦ ਅਮਾਨੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਝਲਕ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ BBMB ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਉਠਾਇਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚਰਖੇ ਜਾਂ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗਈ, ਪਰ BBMB ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਟਕੋ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 8 ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਦਿਓ MD ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਫਿੱਟ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ RDF ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। BSF ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, CISF ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਤੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੱਲ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲ ਰਹੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂਗਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਰਿਪਲਾਈ ਤਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਮੁੱਦੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਕਮਲ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ। ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ? ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਬੋਲਿਓ, ਆਡੀਓ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੱਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਲ ਗੌਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਵਾਜਬ ਹੈ ਜੀ। ਦਰਅਸਲ ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਡਿਨਾਈ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2014 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਰਾਜ ਕਰੇ। ਕੇਂਦਰ ਕਰਨੀ ਐਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ LG ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ BMB ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, UT ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਅਟੈਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਨਸੂਬਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ, ਹੈਂਡਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਰਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੇ ਨਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਧੱਕਾ ਜਰਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਥੇ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਆਏ ਹੋਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਥੇ ਪੌਰ ਸਿਕੰਦਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਬਰ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਹਰੀ ਰੂਲ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਵਾੜੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਿਮਾਂਡ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਦਰਕਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੈ, ਲੌਜਿਕ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਐਜ਼ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਮੈਟਰ ਆਫ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਤਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਆਂਟਮ ਤਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਨਫੇਅਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਹ 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਟੇਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੰਨ ਲਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ 15 ਤੋਂ 16,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ 500-700 ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਗੱਲ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕੋਲਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ 10% ਇੰਪੋਰਟਡ ਕੋਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਲਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ 5 ਤੋਂ 7% ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਇਓਮਾਸ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ PPA ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੁੰਦਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਿ ਇਸ ਰੇਟ ਤੇ ਸੀ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਈਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜੂਨ 'ਚ ਚੱਲੇਗੀ। ਜੂਨ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਐਂਟੀ ਮੋਦੀ, ਐਂਟੀ BJP, ਐਂਟੀ ਸੈਂਟਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖਦੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਮਾਂਡ ਚਾਰਟਰ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਆਂਦੇ,
ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਚਲੋ ਆਉਂਦੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਜਦੋਂ ਲੈਣਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ, ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਦਰਕਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 15000 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੀ, ਪਰ 600 ਕਿਲੋਵਾਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਠੀਕਰਾ ਉੱਥੇ ਭੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਰੂਬੀ ਗਿੱਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਂ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਦ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਦ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੂਈਆਂ ਝਬਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧਣੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹਾਨੇ ਕਾਫੀ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਲਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨੀਅਤ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ, ਕੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਜਾਂ ਕੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਬਹਾਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਸੋਚ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਰਟੀਆਈ ਫੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਿਟਕੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, BSF ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਚਰਖਾ ਦੇ ਕੇ, ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਚਲੋ ਬੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਿਹਾ, 1 ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸੋਫੇ ਲਾਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਨਾ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣ ਕੇ ਲੜਨਾ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਵੱਟੇ ਪਾਏ ਨੇ, RDF ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਰੁਕਿਆ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ RDF ਇਸ ਲਈ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤਾਰਨ ਵੱਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ, ਔਰ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਲੈਟ ਮੀ ਕੰਪਲੀਟ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੀਏ, ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਬਣਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਬਕਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਈਏ ਨਾ, ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਈਏ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ RDF ਫੰਡ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ 1200 ਕਰੋੜ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 1100 ਕਰੋੜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, FCI ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਰੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਉਹ ਚਲੋ ਮੈਂ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਡਟ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। 16 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। 20 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ 29 ਤਾਰੀਖ ਹੈ। 29 ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ 13 ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਚਰਖੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੰਗਿਆ ਕੀ? ਮੰਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੋਚਣ। ਜੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਪਇਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ 117 ਦੇ 17 MLA ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, 12 ਦਿਨਾਂ ਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਚ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ, 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। 600 ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 15 ਜਾਂ 9 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਚੋਂ 26 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਥਰਮਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿੰਨੇ ਮੈਗਾਵਾਟ ਯੂਨਿਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ? ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 300 ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ
ਆ ਪਹਿਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਇਹ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲਵਾਓ, ਫਲਾਣਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਘਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹਨਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਖਪਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਲਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਹੈ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ। ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। 16 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਹੈ। 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਏ, ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਲਾ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਕੇਟਸ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟੈਗਰੇਟਿਡ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਟਾ ਮੁੰਦਰਾ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ 475 ਮੈਗਾਵਾਟ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਪੀਪੀਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ₹2.75 ਜਾਂ ₹2.90 ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੇ ਸਟਿਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪੀਏ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਇਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ NRE ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਰਦਰਨ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੋਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਫੇਲਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 9% ਮਾਈਨਿੰਗ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੇਕਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। 2 ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਪਾਵਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਫਾਰ ਕੋਲ ਪਿਟ ਹੈਡਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਨੇ, ਇੱਥੇ 26 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ। ਜੇ 3 ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਟ ਰਿਫਲੈਕਟਸ ਵੈਰੀ ਬੈਡਲੀ ਔਨ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਐਂਡ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਲਿਮਟਿਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 3000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੋਲਰ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਕਿਓਟਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬੇਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਿਓਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇਟ ਵਿਲ ਟਰਨ ਇਨਟੂ ਕਿਓਸ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਨਲੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਵਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਣ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਟਮੋਸਟ ਅਰਜੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਰੇਕਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ
ਐਂਡ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2-2 3-3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਘੋਲ ਹੈ। ਸਰ 1.5 ਦਿਨ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ 1.5 ਦਿਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਕੋਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ 1.5 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣਨਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਐਡ ਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਗਰਮੀ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ 25 ਤਰੀਕ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਰਦਰਨ ਰੀਜਨਲ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। 25 ਤਰੀਕ ਛੱਡੋ, 1 ਤਰੀਕ ਛੱਡੋ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਕਿਨਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਖੱਪਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਭਾਵੇਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰੀ ਜੋ, ਲੱਖ ਲੌਜਿਕ ਦੇਈ ਜੋ, ਪਰ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਚੱਲਾਂ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੈਗੇ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਲੈਕਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ 300 ਮੈਗਾਵਾਟ 300 ਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਸੇਮ ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਅਗਰ 1 ਮਿੰਟ ਆਪਣੀ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ ਜੀ। ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਰੁਕੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ, ਮੈਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ। ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੁਮਾ 15 ਦਿਨ ਤਾਂ ਹੋਏ ਆ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨੂੰ, ਇਸ 15 ਦਿਨ ਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਮਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਲਾ ਪੂਰਾ ਮਿਲੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਸ ਜਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਨੰਬਰ 2 ਇੱਕ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੌਜਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਉਵੇਂ ਵਾਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ MLA ਬਣਦੇ ਆ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ, ਉਹੀ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਸੀਲੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੇਣਾ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ, ਦੇਖੋ ਲਿਖਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੁਕਰਤਾ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਵਸੀਲੇ ਕੀ ਨੇ, ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ 5 ਗਰੰਟੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਹੈ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਦੇਤੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 400 ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਜਲਦੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੀ ਬੋਲੋ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ, ਬੋਲੋ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਆਪਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਥਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ
ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਠੱਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗਸ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਰਲਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੋਲਾ ਲੈ ਕੇ, ਸਸਤਾ ਕੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਰੁਪਈਏ ਬਚਾ ਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਾਂ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤਾਂ second ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਉਂਗਾ ਨਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਲਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ, ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ, ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ। 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, 17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਰੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੋਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕੋਲਾ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਹਲੇ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, 20 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, 20 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤੇ 11 ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਰ ਆਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਦਾਬੇ ਮਾਰ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਵੀ ਐ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਲੱਗਣ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ, ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਣ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਥ ਦਈਏ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਐਮ ਬਣੇ, 111 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੀ, ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ, 3 ਰੁਪਏ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲ ਆਏ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। 1000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਲਓ, ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨੇ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਵਾਉਣ ਉੱਤੇ। 5 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜਾਓ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੜਾਈ ਲੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈਗਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਲਾ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ। 1.5 ਦਿਨ ਦਾ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਸਿਰਫ ਰਹਿ ਗਿਆ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹੀ ਉਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਿਆਰਾ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾਹ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਠਾ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਪਾਣਾ। ਉਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਹੁਕਮ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨੇ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਮੁਫਤ, ਆਹ ਵੀ ਮੁਫਤ, ਆਹ ਵੀ ਘਟਾਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਘਟਾਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 111 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਏ। ਗੱਲ ਅਸਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹਵਾ ਖੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਹਵਾ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕੁਛ ਪੱਲੇ ਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਹੈ, ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਓ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਲਾਏ ਨੇ ਵਿਦ ਡੀਪ ਪਾਕਟਸ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਏਦਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ। ਚਲੋ, ਚੰਨੀ ਮੇਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਲੀਡ ਕਰੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੱਲੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਨੀ ਧਿਆਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਜਵਾਬ ਜੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਇੰਡੀਆ ਕਿ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓਗੇ? ਸੈਂਟਰ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓਗੇ? ਕੋਲ ਐਂਡ ਰੇਲਵੇ ਆਲਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈਦੇ। ਠੀਕ ਪਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਕੋਲ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਆਉਣ ਪੈਸਾ, ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਲ ਐਂਡ ਰੇਲਵੇ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਫੜਾ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਓ। 1 ਲੱਖ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਲੱਖ 3 ਲੱਖ 4 ਲੱਖ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਪੈਕੇਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੱਥ ਚਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪੈਸੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਰਡੀਐਫ ਮੰਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਗੱਲਾਂ ਕਿਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਬਲੇਮ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਲੇਮ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਹਿਸਾਬ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਹਿਸਾਬ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਔਰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲਾ ਲਓ ਗੱਲ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾ ਲਓ। ਪਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਲ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਗਰਮੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਕੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਪਾਏ। ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਭੁਗਤਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਈਪੀਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 26 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਹੈਗਾ ਭੰਡਾਰ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੰਪੈਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਮੇਟੀ, ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜੋ ਸਾਰਾ ਪਾਵਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਰੱਖੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆਈਪੀਪੀਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਕਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਪਲੱਸ ਪਾਵਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੇਲਰ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟਿਵ ਕੋਰਸ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਰਮਲੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਫੇਸ ਅ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਪਾਵਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਲਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਫਰਦਰ ਡਿਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਰੇ ਸਾਹਿਬ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ 30 ਸੈਕਿੰਡ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਮਾਂ ਮਰੋੜਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ। ਦੇਖੋ 300 ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਵਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ।
ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੈਂਟਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਔਖਿਆਈਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਬਿਜਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖਰੀਦਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ 11 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ, ਜੋ ਮੈਕਸਿਮਮ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਣੀ ਸੀ, ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਲਾ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਡੇਢ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਾਵਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਸੰਭਲੇਗੀ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। Presented by KEI Wires and Cables, हर टेंशन सही चलती रहे।